slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No I'm not giving up, no I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, ওয়েলকাম টু হাওড়া স্টেশন। হ্যালো ফ্রেন্ড, আজকে উইথ দ্য ফ্যামিলি আমরা দাঁড়িয়ে আছি এই বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের সামনে। এই বন্দে ভারত এক্সপ্রেস হলো ভারতের 17তম বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। ট্রেনটি হলো পশ্চিমবাংলার 2 নম্বর বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, আর উড়িষ্যার প্রথম বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। আর এর ফলে উড়িষ্যার পুরী এবং পুরী সমুদ্র এবং শ্রী জগন্নাথ মন্দির আরও পশ্চিমবাংলার কাছে চলে এলো। জয় শ্রী জগন্নাথ। এই হলো হাওড়া থেকে পুরী বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। আমাদের কোচ হচ্ছে U1, তো U1 এর দিকে আমরা যাচ্ছি। সো লেটস গো টু দ্য U1। বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, বন্দে মাতরম। তো আমাদের কোচ হচ্ছে U1, এটা হলো U1 কোচ। আমরা উঠছি এখন। লালচে আভিজাত্যে মোড়া এই এক্সিকিউটিভ কোচ, এরোডাইনামিক ডিজাইন সহ ভিতরে সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট এরোপ্লেনের মতোই। প্রশস্ত জানলা এই কোচের সৌন্দর্য এবং দৃশ্যমানতাকে আরও বৃদ্ধি করেছে। ওয়েলকাম টু 22895 হাওড়া পুরী বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। এখন ঠিক 5:55, আর এই ট্রেন ছাড়বে সকাল 6:10-এ। আর এর পরবর্তী স্টপেজ হলো খড়গপুর।
এখান থেকে ঠিক 113 কিলোমিটার দূরে। এই ট্রেনে কিন্তু প্রচুর ইউটিউবার এসে গেছে, যারা নিজেদের মতো করে এই পুরো ট্রেনটাকে কিন্তু কভার করছে। তো যাতে করে এই পুরো বন্দে ভারতের পুরো দৃশ্যগুলো সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। হাওড়া থেকে পুরী এই বন্দে ভারত এক্সপ্রেস 16 বগির বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, আর এটা কিন্তু সেকেন্ড জেনারেশন বন্দে ভারত ট্রেন। এখানে দুটো এক্সিকিউটিভ কোচ আছে এবং 14টি এসি চেয়ার কার কোচ আছে। তো এই সেকেন্ড জেনারেশন বন্দে ভারত ট্রেন বা 2G বন্দে ভারত ট্রেন সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় প্রযুক্তিতে তৈরি হয়েছে চেন্নাইয়ের পেরাম্বুরের ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি বা ICF-এ। এটা হলো কোচ E1 এক্সিকিউটিভ এসি ক্লাস। এখানে কিন্তু সিটগুলো কিন্তু রোটেটিং সিট, মানে 360 ডিগ্রি এই সিটগুলো কিন্তু ঘুরবে। আর এই হলো রিভলভিং চেয়ার। এই রিভলভিং চেয়ার কিন্তু 360 ডিগ্রি কিন্তু রোটেট করতে পারে। এই চেয়ারগুলো কিভাবে ঘোরাতে হবে তার ডায়াগ্রামেটিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন এখানে দেওয়া আছে। দেখুন দেখুন এখানে লেখা আছে টু রোটেট প্রেস লিভার। আপনারা আপনাদের প্রয়োজন মতো এটাকে এই চেয়ারগুলো কিন্তু ঘোরাতে পারেন। কীভাবে ঘোরাতে আমি দেখাচ্ছি। দেখুন একদম নিচে একটা হ্যান্ডেল আছে, ওটাকে পা দিয়ে প্রেস করতে হবে, দিয়ে এবার হাত দিয়ে ঘোরালে এটা ঘুরে যাবে। এই হলো এক্সিকিউটিভ ক্লাসের 360 ডিগ্রি রোটেটিং সিট। এবার আপনারা কিন্তু মুখোমুখি বসতে পারবেন এইভাবে। 360 ডিগ্রি বা 180 ডিগ্রি রোটেট করালে কি সুবিধা হয়, যদি আপনারা একসঙ্গে ট্রাভেল করেন ফ্যামিলি নিয়ে বা কোনো বন্ধুদের নিয়ে, তাহলে কিন্তু মুখোমুখি কিন্তু কনভারসেশন করতে পারবেন। এটাই কিন্তু এর সুবিধে, এবং এই সুবিধাটা এই ট্রেনে দেওয়া হচ্ছে, এই বন্দে ভারত ট্রেনে। শুধুমাত্র এক্সিকিউটিভ কোচগুলিতে প্রত্যেকটা সিটের পেছনেই খুচরো জিনিসপত্র যেমন পেপার, বিস্কিট ইত্যাদি রাখার এই ধরনের কিন্তু ভালো ব্যবস্থা আছে। দুটি সিটের মাঝখানে দেওয়া আছে মোবাইল ফোন চার্জিং পোর্ট। এখানে USB এবং প্লাগ দুটোরই ব্যবস্থা আছে। এই এক্সিকিউটিভ চেয়ারগুলোকে টিল করারও কিন্তু খুব সহজ ব্যবস্থা করা হয়েছে। তো সেই ব্যবস্থাটা আমি দেখাচ্ছি। এই চকচকে বাটনটাতে প্রেস করে সিটে চাপ দিয়ে প্রয়োজন মতো হেলানো যায়। সিটের নাম্বারিংয়ের ক্ষেত্রে ব্লাইন্ড বা অন্ধদের সুবিধার জন্য ব্রেইল পদ্ধতি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে, সেইটা আমি আপনাদের দেখাচ্ছি। দেখুন এখানে এটা হচ্ছে 43-44, এখানে লেখা আছে 43-44। এখানে একটা ভালো অপশান হলো ব্রেইল পদ্ধতিতে লেখা আছে। এই ব্রেইল পদ্ধতির সুবিধাটা কি হলো, যে যারা দেখতে পান না তাদের জন্য কিন্তু এই ব্রেইল সিস্টেমটা এখানে অ্যাপ্লাই করা হয়েছে। তারা এই ব্রেইলের এগুলো টাচ করে কিন্তু বুঝতে পারবেন এই সিট নাম্বারটা অ্যাকচুয়ালি কত। নর্মাল এসি চেয়ার কারেও কিন্তু ব্রেইল সিস্টেম আছে। দেখুন এটা দেওয়া আছে, এই যে সিট নাম্বার যেমন এখানে দেওয়া আছে 70, 71, 72 অপশনটা দেওয়া আছে। আর এখানে দেখুন ব্রেইল পদ্ধতিতে, মানে যারা দেখতে পান না তারাও যাতে সিট নাম্বারটা ভালোভাবে বুঝতে পারেন, সেই জন্য এখানে কিন্তু ব্রেইল পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এইবার দেখে নেওয়া যাক এই ট্রেনের টাইমিংস এবং ফেয়ার। এই ট্রেন হাওড়া স্টেশন থেকে সকাল 6:10 ছেড়ে পুরী পৌঁছে যাচ্ছে বেলা 12:35। অর্থাৎ 500 কিলোমিটার এই জার্নি সম্পূর্ণ করতে সময় লাগছে 6 ঘন্টা 25 মিনিট। অর্থাৎ ট্রেনটির গড় গতিবেগ হলো প্রায় 78 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায়। এই ট্রেনটি আবার পুরী থেকে ছাড়ছে একই দিনে বেলা 1:50 এবং হাওড়া পৌঁছে যাচ্ছে রাত্রি 8:30। ডাউনে ফেরার সময় এই 500 কিলোমিটার দূরত্ব যেতে অফিসিয়ালি সময় লাগছে 6 ঘন্টা 40 মিনিট, যেটা আপে যাওয়ার থেকে 15 মিনিট বেশি। এক্ষেত্রে ট্রেনের গড় গতিবেগ থাকছে প্রায় 75 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায়। বন্ধুগণ, এবার এই ট্রেনের ফেয়ার কত সেটা একবার দেখে নেওয়া যাক। সাধারণভাবে এই ট্রেনের এসি চেয়ার কারের ভাড়া 1265 টাকা এবং এক্সিকিউটিভ চেয়ার কারের ভাড়া 2420 টাকা। উভয় ক্ষেত্রেই এই ফেয়ার কিন্তু ফুডিং চার্জ ধরে নিয়ে আপনি ভেজ বা নন ভেজ ফুড অপশান চয়েস করতে পারেন, অথবা নো ফুড অপশানও চয়েস করতে পারেন বুকিং করার সময়। সেক্ষেত্রে ফেয়ার আরেকটু কম হবে। ট্রেন ছাড়ার সময় সকাল 6:10 প্রায় সমাগত, আর এই ট্রেনের পাইলটরাও একদম রেডি। এখন বাজে ঠিক 6:06, আর একটু পরে ট্রেন ছেড়ে দেবে। আর এই হলো
ভারতীয় রেলের একটি গর্বের পালক। এই হলো বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। ভালো করেছে। তো ওই 6:10 কিন্তু দরজা বন্ধ হয়ে যাবে একটু পরেই, আর 1 মিনিট কি 2 মিনিটের অপেক্ষা, এরপরে কিন্তু এই বন্দে ভারত ট্রেনের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। বন্ধ ହେଉଛି। সকাল 10:30 ট্রেনের দরজা বন্ধ করে সেই সাথে ট্রেনটা ঠিক সকাল 6:10 ট্রেনের দরজা কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে। সব তুলে নিচ্ছি সবই, কিন্তু কোনো আপত্তি নাই তো? হ্যাঁ, আপনি কোথায় তুলুন? 11:11 ফাইনালি আমাদের ট্রেনের চাকা গড়ালো। হাওড়া থেকে জয় জগন্নাথের নাম নিয়ে আমরা শুরু করলাম আমাদের ট্রেন। শুধু আমরা বললে ভুল, সেই সাথে 6 ইঞ্চি স্ক্রিনের উপরে থাকা আমি আজ চলেছি পুরীর পথে। পুরী থেকে হাওড়া থেকে পুরী যাবে। ঠিক সকাল 6:10 আমাদের ট্রেন কিন্তু ছেড়ে দিল হাওড়া থেকে পুরীর উদ্দেশ্যে। আর এই মাল্টি ফাংশনাল 32 ইঞ্চি এলসিডি স্ক্রিনে সব তথ্যই কিন্তু ফুটে উঠেছে। এই যেমন সময়, কোথা থেকে কোথায় যাবে, কত কিলোমিটার এখন স্পিড, সব তথ্য। বাংলা ট্রাভেল ব্লগে দেখায় যে ম্যাজিক আর কেউ না, আমাদের ট্রাভেল উইথ কোচ। মানে 1 জানুয়ারি 2023 যা যা হয়েছিল আবার একই জিনিস তাই সবাই বাংলা ট্রাভেল ব্লগ আমরা যারা বানাই সবাই জানি। বাংলা ট্রেন ব্লগিং কে যে পপুলার করে তুলেছে সেই রেল কর্তৃপক্ষকে কৌশিকের স্পেশাল রিকোয়েস্টে রেল কর্তৃপক্ষ এটা দিয়েছে আমাদেরকে। তো দেখলেন বন্ধুগণ, এই মানে বন্দে ভারত ট্রেন হাওড়া থেকে পুরী 22895 হাওড়া থেকে পুরী বন্দে ভারত ট্রেন, কিন্তু মানে ছোট বড় সব রকম ইউটিউবারে ভর্তি। আর আমরা চলেছি হাওড়া থেকে পুরী জগন্নাথের নাম নিয়ে। জয় শ্রী জগন্নাথ, জয় শ্রী জগন্নাথ। দেখি টিটিকে বলে এখানে খালি থাকলে ভুবনেশ্বরের পর চলে আসবো। পুরী বুদ্ধি আছে, বালাসোর থেকে পুরী হচ্ছে সিসিতে, থেকে পুরী পর্যন্তই কিছুক্ষণ সিটে দেখাবো। মোটামুটি কটক থেকে চেষ্টা করবো ঢুকে যাবো, খালি হয়ে যাবে তো না। আপনার পুরুলিয়া ব্লগটা খুব ভালো লেগেছে, বোমাটা দিয়ে দেবে, মানে দেখে কিছু শেখার আছে। ঠিক আছে তুমি ওদিকে যাই। তো ইজিপ্ট আমার ঘোরা হয়ে গেছে আর যাবেন? না না ঘুরে ও ঘুরে চলে এসছেন? বাহ। হ্যাঁ, দুবাই গিয়েছিলাম, দুবাই তো সেটা জানি, কায়রো গেলাম, কায়রোতে ঘুরলাম। দুবাই থেকে কায়রো চলে গেলেন, খুব ভালো। আমাদের একবার মাসাই মারাটা একবার দেখাবেন। দেখি ওইটা আমরা একবার মানে আমাদের খুব যাওয়ার ইচ্ছে, কেনিয়া। চেষ্টা করছি, দেখি যদি সব ঠিক থাকে তাড়াতাড়ি হবে। তো এখানে শিবাজি বাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমি ওনাকে রিকোয়েস্ট করলাম যে উনি কেনিয়া ঘুরতে গেলে মাসাই মারাটা পুরো ভালোভাবে দেখালে তারপর কিন্তু আমরা ঘুরতে যাওয়ার চেষ্টা করবো। তো চেষ্টা করবো আসলে এত ডিমান্ড চারদিকের, অবশ্যই চেষ্টা করবো আমরা। আমাদেরও ছোটবেলা থেকে ইচ্ছে যে আমরা কেনিয়া, তানজানিয়া, উগান্ডা, রাওয়ান্ডা এইসব জায়গাগুলো ঘুরবো। স্বপ্ন থাকে একটা, খাজানা ওখানে স্বপ্ন থাকে আমাদের একটা। আমরা চেষ্টা করবো অবশ্যই। মানে রিয়েল জঙ্গল লাইফটা ওখানেই দেখতে পাওয়া যাবে আর কি। একদম একদম। এই ইয়ন কোচে আমার চারিদিকেই বাংলার ফেমাস কন্টেন্ট ক্রিয়েটাররা তাদের কন্টেন্ট তৈরি করছেন। মনে হচ্ছে আমি একটা স্বপ্নালু ঘোরের মধ্যে আছি। এই ঘোরের মধ্যে আমি তো মাঝে মাঝেই তাদের ছবি তুলতে ব্যস্ত, অন্য কিছু ভুলে। দেখে নিন চারিদিকের এই জমজমাট পরিবেশ। ট্রেন ছাড়ার একটু পরেই আমাদের সার্ভ করা হলো প্রত্যেককে 1 লিটার করে জলের বোতল। তারপরেই চলে এলো পেপার, যেটা শুধুমাত্র এই সকালবেলার পুরী যাওয়ার ট্রেনেই পাবেন। এবারের বন্দে ভারত ট্রেনে মানে বাংলা বা ইংরাজি এই দুই ধরনের কিন্তু খবর কাগজের অপশান দেওয়া হচ্ছে। যারা বাংলা পছন্দ করেন তাদের জন্য আছে আনন্দবাজার পত্রিকা, যারা ইংরেজি পছন্দ করেন তাদের জন্য আছে টাইমস অফ ইন্ডিয়া বা দ্য টেলিগ্রাফ। ট্রেন এখন ঢুকছে আমার প্রিয় উলুবেড়িয়া শহরে।
উলবেড়িয়াবাসীরা দেখে নিন বন্দে ভারতে বসে উলবেড়িয়া স্টেশনকে দেখতে কেমন লাগে। উলুবেড়িয়াবাসীরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো এই সেমি হাই স্পিড বুলেট ট্রেনে বসে আমার আপনার সবার প্রিয় এই উলুবেড়িয়া শহরকে। এই মুহূর্তে উলবেড়িয়া ক্রস করে গেলাম। এই হলো উলবেড়িয়া, আমাদের বাসস্থান, এখানেই থাকি। এবার কিন্তু টিকিট চেক করার পালা। এখানে আমাদের সিট নাম্বারটা বলে দিচ্ছি, 43, 44 আর এদিকে আছে 42। এবার দেখুন চেয়ারটাকে ঘুরিয়ে দিলে কেমন হয়। তোমরা কি প্যাকেট থেকে বের করছো দেখি তো। এই মুহূর্তে স্পিড হচ্ছে 129 কিলোমিটার পার আওয়ার। তো আমাদের যা রেলওয়ে ট্র্যাকের কন্ডিশন, সেই কন্ডিশন অনুযায়ী 130 কিলোমিটার পার আওয়ারের বেশি কিন্তু স্পিড তোলা যাবে না। যদিও এই ট্রেনের 180 কিলোমিটার পার আওয়ার স্পিডে যাওয়ার ক্ষমতা আছে। তো যেহেতু পারমিসিবল স্পিড 130 কিলোমিটার পার আওয়ারের বেশি হবে না, সুতরাং এই ডিসপ্লে বোর্ডে 130 কিলোমিটার পার আওয়ারের বেশি কিন্তু দেখতে পাওয়া যাবে না। এই মুহূর্তে কিন্তু দেখুন 127 কিলোমিটার পার আওয়ার, 125। এখানেই দেখালেই হবে। এই যে ডিসপ্লে বোর্ড আছে, এই যে মাল্টি ফাংশনাল ডিসপ্লে বোর্ড, তো এই হচ্ছে মাল্টি ফাংশনাল ডিসপ্লে বোর্ড। এখানে কিন্তু সবই দেখাচ্ছে, মানে পরবর্তী স্টপেজ কোনটা সেটা কিন্তু ইয়েলো কালারে দেখাবে। দেখুন ইয়েলো কালারে দেখাচ্ছে খড়গপুর জাংশন, অর্থাৎ পরবর্তী স্টেশনটি আসছে খড়গপুর জংশন। আর দেখুন নেক্সট স্টপ এখান থেকে আর 71 কিলোমিটার দূরে। আর এই মুহূর্তে স্পিড হচ্ছে 108 কিলোমিটার পার আওয়ার। আর ডেট এবং টাইম দেখাচ্ছে এই মুহূর্তে সময় সকাল 6:48 আর তারিখটা হচ্ছে 20/5/2023। এই মাল্টি ফাংশনাল ডিসপ্লে বোর্ডটি প্রায় সব ইউটিউবারদের কাছেই কিন্তু প্রিয় এবং প্রায় সবাই কিন্তু এই ডিসপ্লে বোর্ডটি কভার করেছে। মাঝে মাঝে তো এই ডিসপ্লে ইউনিটের কাছে ভালোই ভিড় হয়ে যায়। দেখুন আর আমাদের ওম খেতে খেতেই এই ঘূর্ণায়মান চেয়ারের মজা নিচ্ছে। আমরা কোলাঘাটের ব্রিজ ক্রস করবো, রোমিয়ান নদীর উপরে কোলাঘাট ব্রিজ। দারুণ লাগবে চারিদিকের পরিবেশটা, সেটা একবার দেখাচ্ছি। ঠিক আছে। এবার আমি টয়লেটের ব্যবস্থাটা দেখাচ্ছি। এই ধরনের ট্রেনে দু ধরনের টয়লেটেরই ব্যবস্থা আছে। এই হলো ইন্ডিয়ান স্টাইল টয়লেট, আর এদিকে আছে ওয়েস্টার্ন স্টাইল টয়লেট। এবং এখানে দেখাচ্ছে ভ্যাকেন্ট, মানে এখানে কেউ নেই এখন।
আমি ঢুকতে পারি। এবার আমি আপনাদের টয়লেটটা দেখাচ্ছি। এখানকার টয়লেটের ব্যবস্থা হচ্ছে বায়ো ভ্যাকুয়াম টয়লেট। এই হলো লিকুইড সোপ কন্টেনার। এই সেন্সর বেসড সোপ কন্টেনারের একটু নিচে হাত রাখলেই সাবান কিন্তু আপনার হাতে এসে পড়বে। এরপর ডান হাত দিয়ে প্রেস করলেই জল পড়বে। হাতটা সরিয়ে নিলেই জল আপনা আপনি বন্ধ হয়ে যাবে। এই দেখুন হ্যান্ড ড্রায়ার। হ্যান্ড ড্রায়ারের নিচে হাত ধরলেই হাত আপনার শুকনো করে দেবে গরম হাওয়া। এই হলো ফায়ার এক্সটিংগুইশার সিস্টেম। এই দেওয়ালে লেখা আছে এই টয়লেটটি হলো ইকো ফ্রেন্ডলি বায়ো ভ্যাকুয়াম টয়লেট। এবার দেখাই যাক এটা কিভাবে কাজ করে। ফ্লাশ করার জন্য এই গ্রিন এলইডি লাইট যুক্ত বাটনটি প্রেস করুন। জল জমে আছে, দেখুন ওটা কিভাবে টেনে নিচ্ছে। এই হলো ওর সাউন্ড। আর এখানে এই ব্লিঙ্ক করছে মানে এটা কাজ করছে। প্রেস ফর ফ্লাশ, এইটাকে প্রেস করলে এই ফ্লাশটা কাজ করবে। এই যে এই হলো আধুনিক বায়ো ভ্যাকুয়াম টয়লেটের ব্যবস্থা। এই বন্দে ভারত ট্রেনে এই ধরনের টয়লেটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই দরজাতে হ্যাঙ্গারও লাগানো আছে। এখন সময় সকাল 7:05। এখনো পর্যন্ত কিন্তু চা আসেনি। অথচ হাওড়া থেকে এনজিপি যাওয়ার ট্রেনে কিন্তু আগেই চায় চলে এসেছিল। যেটা হয় কি ভোর 4টে থেকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি, কিছু না খেয়েই বেরিয়ে এসেছি। তার ফলে এখন কিন্তু পেটে ছুঁচোর ডন মারছে। তো আমি জানি যে এখানে খাবার দেবে, তো 7টা বেজে গেছে, খাবার আসেনি। তারপরে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি খাবার কিন্তু ক্রমশ এগিয়ে আসছে। আর পেটের খিদেটাও কিন্তু ক্রমশ চচ্চড়িয়ে বাড়ছে। সুতরাং খাওয়ার জন্য কিন্তু আর অপেক্ষা করতে পারছি না। ওই দেখুন খাবার এসে গেছে। তো অবশেষে আমাদের এখানে খাবারটা এসছে, মানে টিফিন, আমার টিফিন এসছে। এসব নিয়ে বের করতে হবে আবার। এই সিটের সঙ্গেই ফোল্ড করা ট্রে অ্যাটাচ করা আছে। খাওয়ার সময় এই ফোল্ডেড ট্রে বের করে নিয়ে খুলে নিলে হয়ে যাবে সিঙ্গেল ইউজার মিনি ডাইনিং টেবিল। দারুণ মজার ব্যাপার, তাই না? আর এই ভাইরা হাসি মুখেই সব পরিবেশন করছেন। একটু স্ন্যাক্স বা টিফিন এখানে সার্ভ করা হয়েছে। তো এই হলো ইনস্ট্যান্ট প্রিমিক্স টি, আর এই হলো বিস্কিট। ইনস্ট্যান্ট প্রিমিক্স এই টিয়ের প্যাকেটে চা, চিনি এবং দুধের মিশ্রণ দিয়ে একটা গুঁড়ো করা থাকে। গরম জলে এই গুঁড়ো ঢাললে সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু চা রেডি। একেই তো বলে ইনস্ট্যান্ট টি। অবশেষে ইনস্টা টি পেয়ে গেলাম। খেতে কিন্তু খুব ভালোই লাগছে। অনেক সময় একটু খিদেও পাচ্ছিল। এই চাটা খেয়ে একটু এনার্জি পাচ্ছে। এখানে একটা কথা বলার আছে, এখন সময় সকাল 7:40 আর ট্রেন ঢুকছে খড়গপুর স্টেশনে। মানে প্রায় আমাদের জার্নি করা হয়ে গেল 1 ঘন্টা 30 মিনিট। এই 1.5 ঘন্টা পর কিন্তু আমরা টিফিন পাচ্ছি, মানে চা আর বিস্কুট। এটা কিন্তু মোটেই কাম্য নয়। এই হলো ট্রাভেল উইথ কৌশিকের ছোট্ট কৌশিক, যে বসে কম দৌড়ই বেশি। এখন সময় 7:30 আর আমরা ঢুকছি খড়গপুর জাংশনে। এখানে পৌঁছানোর এক্সাক্ট টাইম হলো সকাল 7:40। বন্দে ভারত এক্সপ্রেস এখন ভারতবর্ষের অন্যতম ব্যস্ততম জাংশন স্টেশন খড়গপুরে চলে এসেছে।
এই খড়গপুর হলো ভারতের চতুর্থ দীর্ঘতম রেলওয়ে স্টেশন। ট্রেন এখন চলেছে খড়গপুর ছাড়িয়ে পুরীর উদ্দেশ্যে দ্রুত গতিতে। Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started. I was shaking electric, trying to stay calm and collected. On that summer afternoon, you were shining like a gem in the sunlight. We were out until midnight, yeah. You said, do you wanna go out sometime? খড়গপুর ছাড়িয়ে আমরা এখন যাচ্ছি বালাসোরের দিকে। আর ট্রেন এখন চলছে 128 কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে। আর পরবর্তী স্টপেজ হচ্ছে বালাসোর, সেটা এখনও 93 কিলোমিটার দূরে। তো যেটা ব্যাপার বলার হচ্ছে, এখনও পর্যন্ত টিফিনটা ঠিকমতো হয়নি, শুধুমাত্র টি ব্রেকটা হয়েছে। এবার খড়গপুরে এসে আমরা টি ব্রেকটা পেলাম। টি ব্রেকের পর একটা সলিড কিছু এখনও পর্যন্ত খাবার হয়নি, যদিও আমাদের নন ভেজ ফুড অপশান সিলেক্ট করাই আছে। তো আমরা এক্সপেক্ট করবো একটা কিছু সলিড খাবার পাওয়ার জন্য। বন্ধুগণ, ট্রাভেল উইথ কৌশিক ট্রেনের রুট কিভাবে অ্যানালিসিস করতে হয় সে সম্বন্ধে তার কিছু মূল্যবান বক্তব্য রাখছেন। শুনে নেই তার বক্তব্য। আরেকটা জিনিস জানার ছিল আপনাকে, আমি তো আপনার ভিডিও দেখি, সেটা হচ্ছে যে আপনি যে ট্রেনগুলো ক্রসিং করেন, ধরুন আপনি একটা ট্রেনে যাচ্ছেন, যে ট্রেনগুলো ক্রস করছে, তার নামগুলো নিয়ে কি আপনি এইটা হোয়াটসঅ্যাপ করবো, এটা পাবলিকলি বলা যাবে না, করলে এটা কপি হয়ে যাবে। এটা আমরা তো ট্রাভেল করি, আমি ভিতরে রেলে আছি নিজে, বুঝতে পেরেছি আমি। আমার নিজের প্রবলেম হয়। আরে কিছুটা আমরা সাউথ ইস্টার্নে বুঝি যে হ্যাঁ এই গাড়ি বেরোতে পারে, কিন্তু যখন আপনি ওই যে আমাদের ডিভিশনের বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে, আগে একটু রুটটা সম্পর্কে পড়াশোনা করতে হয়, যে এই রুটে কখন কোন ট্রেন কোথায় কোথায় পাস করবে, এটা সম্পর্কে পড়াশোনা করতে হয়। একটা নোটও আমিও চেক করে দেখেছি। যেমন আমি এই রুটে যাচ্ছি, এই রুটে মোটামুটি আমি জানি যে কোন কোন ট্রেন পাস করবে, আজকে মোটামুটি কোন কোন ট্রেন পাস করতে পারে। অবশ্য লেট থাকলে বা রুট ডাইভার্ট হলে এগুলো মেলে না। সো থ্যাঙ্কস টু ট্রাভেল উইথ কৌশিক। তো বন্ধুগণ, শুনলেন তার কিছু মূল্যবান বক্তব্য। আশা করি আপনারা একটা ধারণা পেলেন কিভাবে ট্রেনের রুট অ্যানালিসিস করতে হবে। আমরা দুজনেই কিন্তু অহনা। তোমার নামও অহনা? কি বাহ, আচ্ছা, এর নামেই চ্যানেল। এর নাম হচ্ছে অহনা, চ্যানেলটার নাম হচ্ছে ভোরের আলো। আচ্ছা, মিনিংটা হচ্ছে ভোরের আলো। হ্যাঁ, অহনা মানেই তো ভরে আলো। কাঁদছো কেন তুমি? কাঁদছো কেন? কাঁদছো কেন? এইভাবে হাসি, মজা আর কান্না সবকিছু নিয়েই এগিয়ে চললাম পুরীর দিকে। এখন সময় 8:57 আর আমরা পৌঁছে গেলাম বালেশ্বর জংশনে। এই হলো বালেশ্বর জংশন। আর আমার মতোই এই বন্দে ভারতের সব ইউটিউবাররাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে এই স্টেশনে রিভিউ দিতে। এবার তাহলে খেয়ে নেওয়া যাক। কেমন লাগে সবজিগুলো? ভালো। এই ব্রেকফাস্টে সার্ভ করা হলো কর্নফ্লেক্স, দুধ, অমলেট, আলুর দম, পরোটা, কলা এবং ম্যাঙ্গো ড্রিঙ্ক। ব্রেকফাস্টটা কিন্তু মোটের উপর ভালোই।
অবশেষে কিন্তু ব্রেকফাস্টটা কমপ্লিট হলো। কমপ্লিট মানে শুধু কোল্ড ড্রিঙ্কসটা খাচ্ছি, মানে ম্যাঙ্গো জুসটা খাচ্ছি। প্রথম দিন তো তাই একটু লেট হয়েছে হয়তো, কিন্তু ওভারঅল খাবারের কোয়ালিটি কিন্তু বেটার। এখন বাজে সকাল 9:15 আর একটু আগেই আমাদের ব্রেকফাস্ট সার্ভ করা হলো এবং ব্রেকফাস্ট দেখলাম একটু ভালোই দিয়েছে। প্রথমেই পাবেন 1 লিটার মিনারেল ওয়াটার, তারপরে পাবেন চায়ের মানে চাটা আপনাকে নিজে বানিয়ে নিতে হবে। ইনস্ট্যান্ট এটা টিয়ের অপশানটা দিচ্ছে, গরম জল দিয়ে দেবে আর ইনস্ট্যান্ট টি দিয়ে দেবে, চাটা বানিয়ে নিতে হবে। আর তারপরে পাওয়া যাচ্ছে টিফিন, যেহেতু বেলা 12:25-এর মধ্যেই পুরীতে ঢুকে যাচ্ছে, সেই জন্য এই ট্রেনে কিন্তু লাঞ্চের ব্যবস্থা নেই। টিফিন করে এবার চলে এলাম নর্মাল এসি চেয়ার কারের কোচে। এখানে কিন্তু সিটের প্যাটার্ন 3-2 এই হিসেবে, আর সিটের কালারগুলো অ্যাকোয়া ব্লু। এক্সিকিউটিভ এসি কোচের সিটের প্যাটার্ন হলো 2x2, আর এখানে সিটের কালার হলো মেরুন। এই ট্রেন সম্বন্ধে যেটা বলার, ট্রেন কিন্তু এখন চলেছে 129 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা স্পিডে, কিন্তু সেই হিসেবে কিন্তু ট্রেনের মধ্যে ঝাঁকুনিটা কিন্তু খুবই কম, আর বাইরের আওয়াজটাও কিন্তু খুব কম আসছে। এই যে কথা বলছি পরিষ্কারভাবে কিন্তু বলতে পারছি। ট্রেন সংক্রান্ত ভালো তো, আমি মানে ট্রাভেল ব্লগই করি, আমি নতুন শুরু করেছি কয়েক মাস হলো। এবার যখন ট্রেনে যাই তখন ট্রেনের ব্লগ হচ্ছে, যখন বাসে যাই বাসে ব্লগ, যখন যেখানে বেড়াতে যাচ্ছি সেখানে ব্লগ হচ্ছে। আমার কিন্তু ভালো লাগছে, আমি 8.5 মাস হলো শুরু করেছি, করে দেখছি আমি খুব ভালো কিন্তু একটা কোয়ালিটি অফ টাইম কিন্তু স্পেন্ড করতে পারি, এটা আমার খুব ভালো লাগছে। এইভাবে ভ্রমণ করতে করতে অনেকের সঙ্গে আলাপ হচ্ছে, এইভাবে কথায় ও গল্পে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় কেটে যাচ্ছে অনায়াসে। সত্যি কথা বলতে কি, এগুলোও একটা বড় পাওনা। আমরা এখন ভদ্রক স্টেশন ছেড়ে চলে যাচ্ছি। পরবর্তী স্টেশন জাজপুর কেওনঝাড় রোড। আমরা এখন অতিক্রম করছি উড়িষ্যার অন্যতম প্রধান নদী মহানদী। এখন সময় ঠিক 11:12 আর আমরা ঢুকে গেলাম কিন্তু কটক স্টেশনে। আমরা এসে গেছি কটক জাংশন স্টেশনে। সকাল 10:50 কটকে ঢোকার টাইম, কিন্তু আমরা এখানে ঢুকলাম 11:15। দরজা বন্ধ হচ্ছে। এখন সময় 11:45 আর আমরা পৌঁছে গেছি উড়িষ্যার রাজধানী ভুবনেশ্বরে। পৌঁছানোর কথা ছিল 11:20-তে, তো পৌঁছে গেছে 11:45, অর্থাৎ 25 মিনিট লেট। যেহেতু ট্রেন লেট করেছে, অনেকক্ষণ নিচে যাওয়ার একটু সাহস পেলাম না। ছিল আর মনে হচ্ছে 4 মিনিট দাঁড়াবে, কারণ সিগন্যাল হয়ে গেছে, সে দেখে লিক করছে। আস্তে আস্তে খুব রিস্ক। দরজা বন্ধ হচ্ছে। দেখলেন তো বন্ধুগণ কতটা রিস্ক নিচে দাঁড়ানোর। এটা ভালো লাগছে দেখতে, খুব ভালো লাগছে দেখতে। এটা পরে দেখতে পাবে কেমন লাগে। নাম কে জিজ্ঞাসা করো? মাথা ফিতে হবে না। Engine welcomes all passengers boarding from station. খুব ভালো, খুব ভালো, ভেরি গুড। এটা তো তোমাদের জন্য, এই ট্রেনটা তো, এই ট্রেনটা তোমাদের জন্য, ছুটবে, খেলবে, দৌড়বে। পরবর্তী স্টেশন পুরী। এখন সময় 12:40 আর আমরা ধীরে ধীরে পুরী স্টেশনের মধ্যে ঢুকছি। আর হয়তো 2-3 মিনিটের মধ্যেই পুরী স্টেশনে ঢুকে যাব।
এই অল্প স্বল্প লেট মেনে নেওয়া যায়, কারণ এদিকে লাইনটা একটু অসুবিধা হয় মাঝে মাঝে, প্রচুর গাড়ি চলে। যাই হোক, আমরা এখন ধীরে ধীরে পুরী স্টেশনে ঢুকছি। পুরী, ওয়েলকাম টু পুরী স্টেশন। পুরী গাড়ি ঢুকে গেছে পুরী স্টেশনে। এবার সবার কিন্তু নামার ব্যস্ততা। আর পুরী মানে সমুদ্র স্নান, আর পুরী মানে শ্রী জগন্নাথ ধাম, সব মিলিয়ে একটা বড় নস্টালজিক ব্যাপার। তো সেই পুরী স্টেশনে আমরা এখন প্রবেশ করছি। সো ওয়েলকাম টু পুরী স্টেশন। মাই ডিয়ার রোমস, আর ইউ হ্যাপি উইথ দিস অ্যামেজিং জার্নি? আর ইউ হ্যাপি অ্যান্ড হ্যাপি উইথ দ্য ফুড? এখন সময় 12:45 আর আমরা পুরী স্টেশনে পৌঁছে গেলাম। পুরীতে পৌঁছানোর সময় বেলা 12:35, আর আমাদের গাড়ি এসে পৌঁছলো 12:45-এ, অর্থাৎ আমাদের গাড়ি প্রায় 10 মিনিট লেটে পুরীতে এলো। তো ওয়েলকাম টু পুরী স্টেশন। আমরা কিন্তু পুরী স্টেশনে পৌঁছে গেলাম এই বন্দে ভারত ট্রেনে করে। তো দুর্দান্ত একটা জার্নিতে আমরা উপভোগ করলাম। জীবন কামড়াইছিলাম, যেখানে চেয়ারগুলো 360 ডিগ্রি ধরে। তো খাবার দাবার সব মিলিয়ে এটা ছিল একটা অ্যামেজিং জার্নি, দুর্দান্ত একটা জার্নি আমরা উপভোগ করলাম। এই হলো বন্দে ভারত এক্সপ্রেস।